تعریف میں صحابی رسول نے پہلا شعر کیا کہا ہے؟ میں عرض کر رہا تھا اگر وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت صحت مند ہیں، آپ کو خوشی ہوتی لیکن شاید اتنی خوشی نہ ہوتی۔ وہ کہتے یا رسول اللہ آپ کا جمال بہت زیادہ ہے، آپ بہت جمیل ہیں، خوشی ہوتی اتنی زیادہ نہیں کہ چادر اتار کے دے دیتے۔ شعر کیا کہا ہے انہوں نے؟ ان الرسول لسیف یستضاء بہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک تلوار ہے جس کی روشنی سے دنیا میں ہدایت پھیل رہی ہے۔ مہند من سیوف اللہ مسلول، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ ہندوستان کی تلواریں بڑی مشہور تھیں اس دور میں، ہندی تلوار ہے اور نیام سے نکلی ہوئی تلوار ہے۔ تو یہ بہادری ہے، بہادری یہ وہ تلوار ہے جو جب چلتی ہے تو پھر رکتی نہیں ہے۔ کیسے اتنے بڑے مکہ کو آپ نے زیر کر لیا، جنہوں نے آپ کو نکالا تھا قسم پرسی کی حالت میں، اور آپ بدر میں لڑے، احد میں لڑے، احزاب میں لڑے، بنو قریظہ سے لڑے، کتنی لڑائیاں کی آپ نے۔ آج ان لڑائیوں کا اثر ہے، پلڑا کس کا بھاری رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب غزوہ احد میں وقتی طور پہ شکست ہوئی ہے اور بعض مخلص صحابہ کے بھی قدم اکھڑے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آگے کھڑے رہے، اور حضرت طلحہ آپ کے سامنے پتھر گر رہے ہیں نا، پتھراؤ، اور اس میں آپ کے دانت بھی شہید ہو گئے، اور جو جنگی ٹوپی آپ نے پہنی ہوئی تھی اس کی لڑیاں آپ کے چہرے مبارک میں گھس گئیں، لیکن آپ نے میدان نہیں چھوڑا۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نہری کوئی تیر آئے گا تو میری گردن پہ لگے گا، آپ کی نہیں۔ تو یہ بہادری کا کام ہوتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب گھمسان کی جنگ ہوتی تھی تو بعض دفعہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بطور ڈھال کے چھپتے تھے۔ آج لیڈر سب سے پہلے بھاگتا ہے، لیڈر سب سے پہلے مارکیٹ سے۔ سب سے کم قربانی کس کی ہوتی ہے؟ لیڈر کی۔ مدرسے کے محتمم حضرات میں اچھے بھی ہوتے ہیں، 2 نمبر بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ جو اچھے محتمم ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ چندہ اپنی جیب سے دیتے ہیں مدرسے کو، پھر دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں۔ وہ 2 نمبر ہوتے ہیں اپنا 5 روپے بھی کبھی ان کا مدرسے میں نہیں لگا ہوتا، دوسروں کو ترغیب دے رہے ہوتے ہیں جنت کے فضائل کی، کہ جو مدرسے کے ڈبے میں پیسے ڈالے گا سیدھا ڈائریکٹ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ تو بھائی تجھے شوق نہیں ہے جنت میں جانے کا؟ تو بھی تو کبھی ڈال دے۔ ہم جن بزرگوں سے بیعت ہے نا، میں ایسے ہی بیعت نہیں ہوں، ایسے نہیں کہ ہم نے کوئی خواب دیکھے ہوں، ہم خوابوں پہ اتنا بلیو نہیں کرتے۔ ہم جن بزرگوں سے بیعت ہیں، جن سے ہمارا اصلاحی تعلق ہے، ہم نے ان کی قربانیاں جانی بھی اور مالی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ میرے جو مشائخ ہیں، میرے جو شیخ ہیں، جتنا دوسروں کو صدقے کی ترغیب دیتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ یہ اس سے 10 گنا خود صدقہ کرتے ہیں۔ تبلیغ والے کیوں کامیاب ہوئے؟ انہوں نے اپنے اکابر مشائخ کو دیکھا، یار یہ ہمیں نکلنے کی ترغیب دیتے ہیں پیدل جماعتوں میں، ہمیں اگر 40 دن کی ترغیب دے رہے ہیں تو خود سال کی پیدل جماعتوں میں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اندرون سندھ کئی بار پیدل جماعتوں میں گئے ہیں، کچے علاقوں میں، گاؤں دیہاتوں میں، جہاں لوٹے ٹوٹے ہوئے، بیت الخلاء کا صاف ستھرا نظام نہ ہو، جہاں پہ ان ریگستانوں میں، کچے علاقوں میں، تھر میں، پہاڑوں پہ خود زندگیاں وقف کی ہیں۔ پھر انسان کسی کو تبلیغ کرتا ہے نا کہ اب نکلو، تو وہ کہتا ہے بھائی یہ بھی نکلے ہم بھی نکلیں گے۔ اور ایک ہوتا ہے آپ ایئر کنڈیشن روم میں گدے پہ بیٹھے ہوئے جنت کے فضائل بھی سنا رہے ہیں، جنت کے ٹکٹ بھی ڈیوائڈ کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں حضرت آپ کو جنت میں جانے کا شوق نہیں ہے، شٹ اپ۔ لیکن بزرگوں سے اس لہجے میں بات نہیں کرتے۔ تو خیر کہاں سے کہاں بھائی، ہم ٹائم میں بہت گھوم رہا ہوں آج میں بھائی۔ وہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جب انہوں نے کلمات کہے نا کہ ان الرسول لسیف یستضاء بہ، کہ آپ تو بہادر ہیں، آپ کی مثال ایک تلوار کی ہے جو نیام سے نکلی ہوئی ہے، ایسے کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ نیام میں جب تلوار ہوتی ہے خطرہ ہوتا ہے کوئی آ کے آپ کا سر قلم کر دے اور اتنی دیر میں آپ کو موقع نہ ملے۔ نہ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بہادر ہیں کہ آپ کو شکست دینا آسان نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی اپنی اس تعریف پہ اتنا خوش ہوئے کہ اپنی چادر اور ہمارے نبی کا لباس ایک تہبند اور ایک اوپر کی چادر، وہ جو اوپر کی چادر تھی وہ اٹھا کے کس کو گفٹ کر دی؟ کعب بن زہیر۔ تھوڑی دیر پہلے قتل کے فتوے تھے گستاخیوں پہ، اور تھوڑی دیر بعد اپنی چادریں گفٹ کی جا رہی ہیں۔ تو مبلغ میں تحمل بردباری بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بردباری بھی ضروری ہے لیکن اتنا تحمل نہیں کہ آپ دین پہ ہی کمپرومائز کریں۔ تو میں مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا واقعہ سنا رہا تھا نا کہ کسی نے کہا آپ ہماری دعوت قبول ہے، فرمایا میں کسی کے دل کو جوڑنے کے لیے اپنا دین نہیں توڑ سکتا، لمٹ کراس نہیں کرنی ہے حلال و حرام کی۔ مثال کے طور پر کوئی شرابی کہتا ہے میں آپ کی بات جب دین کی سنوں گا 2 گھونٹ آپ بھی پیو، 2 ڈھکن۔ آپ کو پتا ہے 1-2 ڈھکن سے آپ کو شاید کچھ نہ ہو، مجھے کسی حکیم صاحب نے نا تھوڑا سا تمباکو لگا دیا تھا میرے دانت پہ، تو میں تو اس سے بے ہوش ہونے لگا تھا۔ میرا کیا ہو گیا بھائی؟ میں نے کہا کیا کھلا دیا؟ منجن کے طور پہ لگا دیا۔ تو ان کا خیال تھا کچھ شاید پان گٹکا کھاتے ہوں کبھی، آپ کو بھی کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، میں مذاق کر رہا ہوں۔ جس کو عادت نہ ہو شراب پینے کی اس کے لیے 1 ڈھکن بھی بہت ہے۔
किसी शराबी ने कहा यार एक ढक्कन नहीं एक कतरा पी लो मेरी खातिर, मेरा दिल जोड़ने के लिए, मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है। किसी गैर मुस्लिम ने कहा मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है, बहुत मेहनत की है, संगूर को सड़ाया, उसमें कीड़े पड़े, गंदी होती है ना शराब, मैंने बहुत इसमें गंद गोबर भी डाला आपकी खातिर इसमें। शराब की तो यही फजीलत है, जितना गंद डालोगे उतनी अच्छी शराब बनेगी, यही इसके नापाक और गंदे होने की दलील है। कि देख दो ढक्कन से देखना आपको कैसा सुकून मिलेगा। तो मैंने इसमें बहुत गोबर मिलाया है, कीड़े इसमें थे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसमें बदबू आ रही थी, फिर मैंने इसको भरा है। मेरा दिल टूट जाएगा अगर आपने एक कतरा नहीं पिया। और आपको पता है एक कतरे से शायद कुछ ना हो, और आपको ये भी पता है अगर मैंने एक कतरा पी लिया तो ये इस्लाम कबूल कर लेगा। फर्ज करो यकीन हो जाए आप, तो भी आपके लिए वो एक कतरा जायज़ नहीं है, चाहे उस जैसे 1 करोड़ लोग इस्लाम में दाखिल हो जाए। समझते हो कि नहीं समझते? वो अच्छी नीयत से शराब पीना अच्छा नहीं बन सकता। अब आप कहेंगे लो भाई अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे पूरी नीयत से मज़ार पे जाना हराम, कोई वाकई मकसद हो, या मंदिर की मैं ज़्यादा वाज़ेह मिसाल देता हूँ, भाई मंदिर जाना हराम लेकिन अगर कोई अच्छी नीयत हो तो जाना जायज़। लो भाई अपने लिए गुंजाइशें पैदा हो रही हैं, और चूंकि इनको शराब की आदत नहीं है तो शराब के लिए अच्छी नीयत हो बुरी नीयत हो दोनों सूरतों में क्या है वो हराम। भाई ये मैं नहीं कह रहा, ये शरीयत ने हमें बताया है, उलमाए किराम ने हमें बताया है, और कुरान और सुन्नत में गौर करके ही बताया है कि इस्लाम में जो अल्लाह ने हमें अहकाम दिए हैं वो 2 तरह के दिए हैं, देखो बल्कि 4 तरह के अहकाम दिए हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो अल्लाह ने हमें करने का कहा, कुछ काम ऐसे हैं जो अल्लाह ने हमें नहीं करने का कहा। ऐसे ही है ना, ये उसूल फ़िक़्ह की बातें जो पढ़ाई जाती हैं। अब आप कहोगे मुफ्ती साहब गाड़ी बातें लेके बैठ गए, मैं आपको आसान अंदाज में समझा रहा हूँ ताकि ये टॉपिक कंप्लीट हो। कुछ काम शरीयत इसी का नाम है ना, कुछ काम करने के हैं और कुछ नहीं करने के, और कुछ ऐसे हैं जो करो ना करो आपकी मर्जी है, उसमें शरीयत ने आपको आज़ाद छोड़ दिया, भाई आपकी मर्जी है, तो उनसे तो हम बहस ही नहीं करते ना, वो मुबाह काम है। भाई आप पराठा खाना है, शरीयत ने क्या कहा है कि खाओ, या ये कहा है कि नहीं खाओ, भाई तुम्हें अच्छा लगता है खा लो, नहीं लगता तो कुछ और खा लो, रोटी खा लो, नाहा कर लो। तो कुछ काम ऐसे हैं जिनका हमें ऑर्डर दिया करने हैं, कुछ काम ऐसे जिनका ऑर्डर दिया नहीं करने। जो करने के काम है ना उनको हसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हसन, अच्छे। तभी तो अल्लाह ने कहा ना करो, अगर वो अच्छे ना होते तो अल्लाह कहता कि करो। भाई जब क्या हो गया बोलो ना मेरे भाई वो अच्छे काम है, तभी अल्लाह ने क्या कहा कि वो करो। इसलिए इस्लाम जब किसी काम का ऑर्डर देता है तो वो काम हसन कहलाता है। हसन का मतलब अच्छा, वेल डन, गुड। हसन का क्या मतलब है? अच्छा। हसन का माना ज्यादा अच्छा, तो हसन का माना अच्छा। और जो हसन के अपोजिट होता है उसको कहते हैं कबीह, काफ बा या और हलवे वाली हा, कबीह। हसन का उलट क्या होता है? कबीह। जिस काम से शरीयत ने रोका वो क्या कहलाते हैं? कबीह, बुरे काम। हम कहता है सच बोलो, तो ये क्या हो गया? सच बोलना कबीह है या हसन है? हसन। इस्लाम कहता है झूठ मत बोलो, झूठ से रोका, इसलिए झूठ क्या बन गया? कबीह। इस्लाम कहता है शराब मत पियो, इसलिए शराब क्या बन गई? कबीह। इस्लाम कहता है ज़िना मत करो, इसलिए ज़िना क्या बन गया? कबीह। इस्लाम कहता है निकाह करो, इसलिए निकाह क्या बन गया? हसन। नमाज पढ़ो, हसन। रोज़ा रखो, हसन। जिहाद करो, हसन। वुज़ू करो, अबे बोलो ना क्या हो गया? हसन। ये सारे हसन। दाढ़ी रखो, हसन, वगैरह वगैरह। कोई हसन साहब बैठे हो तो माजरत। तो ये तो तारीफ हो रही है ना हसन की, तभी तो वो पैदा हुए हैं, अच्छा काम हुआ। फैमिली प्लानिंग वालों ने कहा कि जब हसन साहब पैदा हुए एक और बच्चे का इजाफा हो गया, आबादी बढ़ गई, गुर्बत बढ़ गई, तो फिर उसका नाम कबीह रखना चाहिए था ना, हसन के बजाय क्या रखना चाहिए था? कबीह। इसलिए हम कहते हैं आबादी बढ़ने से मसाइल कम होते हैं, खत्म नहीं होते, क्योंकि मसाइल खत्म करने के लिए अफराद चाहिए। इंसान ही मसाइल खत्म करता है। जितने अफराद होंगे, ठीक है पेट लेके आएंगे वो दुनिया में, मसाइल बढ़ेंगे भी, लेकिन खत्म भी कौन करेगा? वो, क्योंकि वो पेट के साथ 2 टांगे और 2 हाथ भी लेके आ रहे हैं, लगड़े लूले थोड़ी पैदा हो रहे हैं सारे। फैमिली प्लानिंग वाले एक रूप दिखाते हैं, पेट भी आ रहा है भाई, अकेले पैदा थोड़ी हो रहे हैं, उनको खुराक भी चाहिए। तो भाई साहब अल्लाह ने 2 हाथ और 2 पाँव इसलिए तो पैदा किए है, और इतनी ताकत 2 हाथों और 2 पाँव में रखी है कि पेट एक होता है, इन 2 हाथों और 2 पाँव में 10 आदमियों का पेट भरने की सलाहियत होती है। इसलिए ये गिनती हमें नहीं सिखाया करो, ये बच्चे 2 ही अच्छे, वो होते वो भी 2 भी अच्छे नहीं है जिनके हो रहे हैं, तो कहते हैं बच्चे 2 ही अच्छे। बच्चे ज्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि बहन भाइयों को एक दूसरे से प्यार मिलता है, तरबियत मिलती है। खैर, मैं जो आज इतने कॉन्फिडेंस से बात करता हूँ बैठ के, या अल्लाह ने मुझे बहुत सारी बुराइयों से बचाया हुआ है, तो इसलिए कि मेरे बहन भाई थे, एक पूरा खानदान था जिसको हिंदी में कहते हैं परिवार था। खानदान की वजह से इंसान बहुत सारी चीजों से बचा रहता है। डर होता है यार कहीं, हम भी जब बालिग हुए, जवान हुए, उमंगे थी, जज्बात थे, कॉलेज में जाते थे, हमारे जो क्लास फेलो थे, जो क्लास इतने गरीब थे लड़के जो हमारे साथ जाते थे ना, कि वो बाइक में जो मिरर नजर आता था ना किसी की बाइक में, वहां जाके अपनी पफ बना रहे होते थे। तो मैं नहीं इतना गरीब था, वो भी इतने गरीब नहीं थे, लेकिन हरकतें गरीबों वाली ना, जब तो अपने गिलास ही खरीद के रख लेगा, मिरर रख ले तो उसमें देख लिया करना ना, वहां जाके वो। तो कितने हमारे दौर में लड़के ऐसे थे जो बाइकों पे लड़कियों का पीछा करते थे। हम क्यों नहीं करते थे? एक तो अल्लाह का भी खौफ था, लेकिन
دوسرا خاندان کا بھی خوف تھا. بھائی بہن ہوتے ہیں, ماں باپ ہوتے ہیں, عزت خاک میں ملنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو خاندان انسان کو بہت ساری اخلاقی برائیوں سے روکتا ہے. خیر, تو کیا بات کر رہا تھا میں, حسن اور قبیح کی. تو بچہ پیدا ہوتا ہے, حسن نام رکھتے ہیں اس لیے کہ اس کا پیدا ہونا کیا ہے بھائی, ویری گڈ, ویل ڈن, اچھا ہو گیا, تو ہو گیا. اگر اس کے آنے سے دنیا میں غربت اور مہنگائی بڑھ رہی ہے تو اس کا نام قبیح خان ہونا چاہیے تھا, حسن خان نہیں ہونا چاہیے.